जी थोड़ा हाँ जी रब तो बाद दुनिया तो पंजाब सरकार साबका मंत्री माननीय मनोरंजन कालिया जी, जिंदर भंडारी जी, महामंत्री पंजाब श्री जीवन गुप्ता जी, माननीय मनोरंजन कालिया जी पंजाब के अजकल जिहड़े अज दे मुख मुद्दे ने जिहड़े वायदे करके जनता चाहिए सी उन्होंने पूरा करे लैन लिए इत्थे उपस्थित होए ने। मैं इस कॉन्फ्रेंस काली और पंजाब सरकार सुती है, कैप्टन सरकार गायब है। वो सारिया चाहे वो व्यापारियों दियां हैं, चाहे वो पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर दियां हैं, ऐसिया कुछ और उपस्थित मेरे सारे पत्रकार साथियों, अज दी इस प्रेस बार कैप्टन सरकार ने 4 वरे पूरे किए और एक क्लेम किया, वो क्लेम किया कि असी 85% वादे पूरे किए। उन्हें इस क्लेम को असी मैथेमैटिकली देखिए, मैथेमैटिकली कि 85% का अर्थ यह है कि जे 100 वादे है, 100 चीज़ों चों 85 वादे मुकम्मल कर ले 100%। क्या एक भी वादा 100% पूरा होया? बिल्कुल नहीं होया। दूसरा जो एंगल देखिए कि सारे ही वादे 100 के 100 85% पूरे होए तो बनता 85%, तो सारे वादे तक कंप्लीट नहीं होए, पूरे नहीं किए इन्होंने, 85% तक भी नहीं पहुँचे। सो किसी हिसाब नाल भी ये जिहड़ा वादा कैप्टन अमरिंदर सिंह होना दा सरासर झूठा है, झूठ बोलिया कि 85% वादे पूरे किए। दूसरी गल कही कि मेरे नाल मुकाबला ही कोई नहीं किसी पार्टी का 2022 के इलैक्शन दे विच। ये हंकार बोलदा, ये हंकार रावण नूं भी सी। वो की कहंदा सीगा जो भगवान राम और लक्ष्मण गए, कहते 2 मानव मेरे लिए की कर सकते हैं, तो लंका फतेह की सी। तो उस नाते जो हंकार हो जाता कहते प्राइड है तो फॉल, वह गिरना निश्चित है। सो 22 के इलैक्शन दे विच कैप्टन सरकार का गिरना निश्चित है। हुण जे वादियां दे क्लेम देखो कि भी किसानां नाल कर्जा कुर्की खत्म, फसल की पूरी रकम 90,000 करोड़ माफ़ करांगे, किसी तरह भी कर्जा वो तो हिसाब ही सीगा, ते कीता किन्ना 46-4700 करोड़। जे असीं क्या 25 लाख नौकरियां देवांगे, तुसीं ये देखो कि बई जिन्ने ईटी टीचर हैगे आ, डीपी की हुई है, पीटीआई है, ईटीटी टीचर, टीटीटी टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स, मल्टीपर्पज़ हैल्थ वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल जिहड़े वर्कर्स हैगे आ, वो सारे अज सड़कों ते आ। तो जे 25 लाख नौकरियां इन्हां नूं दित्तियां हुंदियां तो फिर सड़कों ते क्यों हुंदे? तो कीता की सीगा कि भाई जिहड़ी किसी इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट है, वो कहता सानू दसो अज साडे द्वारा होएगी। वो महीने लिए 2 महीने नहीं रखिया गई, जिहड़ा जोमैटो का हैगा वो विले हो गए। सो कोई भी वादा जिहड़ा चाहे तुसी 2500 रुपया अनएम्पलॉयमेंट अलाउंस सीगा, ये वादा किया कि भी जिहड़ा हैगा कि भी बेरोज़गारी पत्ता दिता जाऊगा, शुरुआत ही नहीं हुई। और 5 रुपये पर यूनिट इंडस्ट्री को बिजली दी जाएगी, क्या दी गई? इंडस्ट्रीयल टाउन है, बिल्कुल नहीं दी गई। इस तरह स्मार्टफोन जोड़े है थोड़े थोड़े दे के वो मुकम्मल करते। सो कोई भी वादा जोड़ा है और सारे वादों का यही हाल है। और जिथे तक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की ताल्लुक है, कहते हैं कि आम लोगों को बेखौफ होवे, आम लोग निडर होकर घूमन, तो जोड़ा खौफ हैगा वो मुजरिमां नूं होवे, लुटेरियां नूं होवे। इत्थे उल्टा काम है, इत्थे बेखौफ जिहड़े हैगे आ वो मुलजम घूमते हैं। हुण मुख्तार अंसारी यूपी तो आके इत्थे सिक्योर समझदा,
ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਡ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਚ ਖੌਫ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਆਫਟਰ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲੀ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਇੱਥੋਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। 5ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੀਗਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਲਾਈਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਪੂਰੀਅਸ ਲੇਕਰ 129 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਸਾਈਡ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਫਸਰ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਫਸਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਆ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਟਿਪ ਆਫ ਦੀ ਆਈਸਬਰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸਲੀ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੇ ਨਾ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ 200 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਮੰਥ ਦੇਣਾ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਣਾ? 18 ਤੋਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ 2% ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ BJP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ BJP ਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੁੱਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੇਟੈਂਟਲੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਫੀਸ PIDB ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸੇਲ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਲਾਤੀ 0.25%। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ, 15% ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਹੈ ਸੇਲ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਡਿਸਟਿਲਰੀ 'ਚ ਲੂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਿਉਂ? ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਸੀਗੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਮਸ ਹੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ,
SC ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ ਧਰਮਸੋਤ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲੀ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਔਚਿੱਤਯ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਪਿਛੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਪਿਛੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੋਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਸਟ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 2017 'ਚ, ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਰਨੇ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਣਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ। ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛਲਾਵੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਤਾ ਸਮਝਦੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਕਿਹਦੀ ਫਿਰ 2022? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ। ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਏਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, BSF ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਆ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਾਬਕਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਵਿਦਆਊਟ ਬੇਸਿਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰਾਈਟਲੀ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸਲੇ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਮਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਕੰਟੈਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਦ ਪੈਣ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਲੇ ਬੰਦਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜਾ 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਡਕਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਅਸਲੀ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ
कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं जाती, लेकिन ये कितना चले गई, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਕੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਘਰੇ ਚੂੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚੂੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਚੀਰਹਰਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੂੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂ, ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੂੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਵੇ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ 100 ਸੀਟਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਈ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਤਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। बीजेपी भाजपा किस मुद्दे को लेकर के चुनाव में जाएगी? ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। जो आप तैयारी कर रहे हैं किस चीज? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਏਗਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। मैनिफेस्टो तो तब आते हैं ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। तब आते हैं जब नामांकन हो जाते हैं सारी सिस्टम कुछ तो आपकी लाइन ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ कालिया जी, हाँ। अगर कोई नाराज अपना लीडर वापस आना चाहे तो पार्टी चल सकती है। ਨਾਰਾਜ਼ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। नवजोत सिंह सिद्धू बारे की कहना? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 85% ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ %? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ 85% ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 85% ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 85 ਵਾਅਦੇ 100% ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ 85% ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ 14 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 19 ਤੱਕ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ 24 ਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਤੋਂ 19 ਚ ਪੂਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ तो जनता ने मोहर लाती जो उपलब्धियां हुई हैं। हाँ जी देखो देखो ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਣੇ ਆਂਦਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਆਏ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਆਏ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਚਾਓ ਹੀ ਉਪਾਅ ਸੀਗਾ। ਐਟ ਦਾ ਮੋਸਟ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬੰਬੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਕੈਲਕਟਾ ਜਾਂ ਮੈਡਰਾਸ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਹੈ, 11 ਵਜੇ ਲੋਕੀ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਜੇ ਬੰਬੇ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ 10-11 ਵਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਮੈਨੇ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਵੀ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ 9-10 ਵਜੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂ ਕਲੱਬ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਬੇਮੈਨੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਝਾੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੈ 290 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 30 ਕਰੋੜ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੂਲ ਚੱਟਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਓ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਾਤੀ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿਓ, वो तो एक सिंपल एक विंडो ड्रेसिंग है। एक कोविड वैक्सीनेशन को लेकर के बात चल रही है कि पंजाब में 2 दिन लास्ट सैटरडे संडे को मेगा कैंप लगे, लुधियाना में 50,000 लोगों की वैक्सीनेशन हुई। अगले दिन सरकार ने फ्रंट लाइन वर्कर्स की वाला वो बंद करवा दिया। ये बोल रहे हैं कि सरकार ही नहीं करने दे रही है, केंद्र सरकार। नहीं की कह रहे हो तुझी? इधर यहाँ लुधियाना में सैटरडे और संडे को मेगा कैंप लगे हैं, उसमें 50,000 लोगों की वैक्सीनेशन हुई। ठीक है। उसमें फ्रंट लाइन वर्कर भी थे, हेल्थ वर्कर भी थे, 45 साल से नीचे वाले, वो सारे लगे हैं। अगले दिन संडे को ही कुछ देर बाद वो हेल्थ लाइन वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर वाला कॉलम बंद कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो पंजाब में जो लोग कैंप लगवा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही ब्लॉक कर दिया जी, नहीं तो हम यहाँ ज़्यादा करवा देते वैक्सीनेशन। देखो इस तरह है कि इन्होंने खुद आप तो लगवा नहीं रहे, ठीक है ना। उन्होंने सिस्टम उन्होंने जो पॉलिसी बंद करती उन्होंने अपने स्टेट गवर्नमेंट को जो है सारे इंजैक्शन वगैरह दिते हुए है, वैक्सीनेशन दी हुई है। वो अपनी अपना जो जिम्मेवारी निभा नहीं रहे, वो तो एक एडिशनल फैसिलिटी सी वो बंद करती। सब तो पहला हेल्थ वर्कर्स वास्ते ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਿਮਾਚਲ में सेम रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, फिर हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ देखो अपना अपना जी इत्थे हुण ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की वायलेशन हैगी है। इत्थे उत्थे जिहड़ा हैगा कि भी असीं कहिए हिमाचल दे विच आबो हवा भी साफ है, लोग भी इन्ना जिहड़ा हैगा जैसी कहिए एज कंपेयर टू इत्थे डेंसिटी उत्थे घੱਟ हैगी, ਉਹਦਾ भी फर्क है ना जी। भरा जी मास्क पिया होया, जे गल ना करूँगा फिर मैं अभी नाल लगाया होया, ये भी लगाया होया भरा। लगा लेना ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੋਲਣ ਲਈ ਘੁਮਾ ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਘੁਮਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾ ਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ। ਓਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ, ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਇਹ ਲਾਈਟਰ ਵੇਚ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਲਾਈਟਰ ਵੇਚ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟਰ ਵੇਚ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ। ਬਾਹਰ ਲਾਈਟਰ ਵੇਚ ਹੈ, ਲਾਈਟਰ ਵੇਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਾਈਟਰ ਵੇਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਵਾਈਆਂ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਐਸਾ नहीं, ठीक है जी, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सर।